خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم نعمتوں کو ناچیزوں کو اپنے اچھائیات کے لیے استعمال کرتا ہے اور بے وجودوں کو وجود دیتا ہے. ہاللیلویا. ہم زندہ خدا کی حضوری میں ہیں جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے, جو کبھی نہیں بدلتا اور اس کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. ہاللیلویا. آج ہم کلام حق میں سے ایک ایسی بات کے بارے میں سیکھیں گے جو ہم سب کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہم سب کی زندگی کے لیے بہت خاص ہے, کیونکہ اگر یہ بات ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری زندگی بے فائدہ ہے. اگر ہم خداوند میں رہتے ہوئے ہماری زندگی میں یہ نعمت نہیں ہے, ہماری زندگی میں یہ برکت نہیں ہے, تو ہم مسیح سے دور ہیں. آج ہم کلام حق میں سے حکمت کے بارے میں سیکھیں گے, خداوند کی حکمت کے بارے میں. میرے ساتھ نکالیے گا ایوب کی کتاب, اس کا 28 باب اور اس کی 28 آیت. ایوب کی کتاب, اس کا 28 باب اور اس کی 28 آیت. جس کسی کو ملے پڑھنے میں رہنمائی کرے. ایوب کی کتاب, اس کا 28 باب اور اس کی 28 آیت. اور اس نے انسان سے کہا, دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے. اور اس نے انسان سے کہا, دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے. اور بدی سے دور رہنا خرد ہے. اور بدی سے دور رہنا خرد ہے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. سب کہیں گے آمین. ہم نے کلام حق میں سے سیکھا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور اس نے انسان سے کہا کہ خداوند کا خوف ہی کیا ہے, حکمت ہے. خداوند کا خوف کیا ہے, حکمت ہے. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کا مطلب ہے عقل, دانائی, دانش مندی. جو انسان عقل مند گنا جاتا ہے, جس کی رائے لی جاتی ہے, جس کو سمجھدار تصور کیا جاتا ہے, وہ شخص صاحب حکمت ہے. اور آگے لکھا ہے, بدی سے دور رہنا خرد ہے. اور خرد جو ہے یہ بھی اسی کا ایک مطلب ہے. اگر آپ دیکھیں کہ خرد اور حکمت کا مطلب سیم ہے. خداوند کا خوف حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے. یہ بھی سمجھداری کی بات ہے, یہ بھی عقل مندی کی بات ہے. جو شخص خداوند سے ڈرتا ہے وہی بدی سے دور رہتا ہے. ہاللیلویا. مثال کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ہم نے وہاں پر چوری کرنی ہے, ہم نے کسی کے گھر میں چوری کرنی ہے, اور اگر آپ خداوند کے کلام کو جانتے ہیں, اگر آپ اس کی باتوں کو مانتے ہیں, اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں, اس کے حکموں پر چلتے ہیں, اس کے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں, تو آپ کو کلام حق کی بات یاد آئے گی کہ خداوند کے 10 احکام میں کیا لکھا ہے, تو چوری نہ کر دو. اگر آپ کے دل میں خداوند کا خوف ہے تو آپ خداوند کے کلام کو مانتے ہیں اور آپ کہیں گے میں چوری نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ کے دل میں خداوند کا خوف نہیں ہے تو آپ جو مرضی کریں. جب آپ کی زندگی میں خداوند کا ڈر نہیں ہے, آپ کی زندگی میں نتائج کا ڈر نہیں ہے کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا, تو آپ جو مرضی کریں, اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کو آپ کی آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی میں ابدیت میں کس طرف ہوگا, کیا میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں گا یا میں ہمیشہ کی آگ میں جاؤں گا. یہ ایک انسان پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ خداوند کے خوف میں رہنا کیسا ہے. کلام حق میں اگر ہم دیکھیں تو انسان کی کتاب میں لکھا ہے, خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں حکمت ہو, آپ عقل مند ہو, آپ دانا تصور کیے جائیں, تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے خداوند کے خوف میں رہنا ہے. خداوند کا خوف کیا ہے؟ کیا خداوند سے ڈرنا خداوند کا خوف ہے؟ نہیں, بلکہ اس کی محبت میں, اس کی فرما برداری میں ہر ایک بدی سے کنارہ کرنا خداوند کا خوف ہے. ہاللیلویا. جب آپ خداوند سے محبت رکھتے ہیں تو آپ ہر طرح کی بدی کو نہ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں خداوند سے محبت کرتا ہوں, اس لیے آپ ہر طرح
کرتے ہیں تو آپ کی بدی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے, آپ کی بدی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے, آپ جو ہے اس سے عداوت رکھتے ہیں. آپ یہاں تو کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, خدا یسوع مسیح نے کہا. یہاں تو آپ جو ہے خداوند کی طرف ہیں, یہاں آپ خداوند کے خلاف ہیں. اگر آپ خداوند کی طرف ہیں تو آپ اس کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے ہر طرح کی بدی سے عداوت رکھیں گے. ہاللیلویا. لیکن اگر آپ اس کے ڈر اور خوف میں نہیں ہیں تو آپ بدی کو جو ہے بدی نہیں سمجھیں. آپ کے لیے کوئی بھی گناہ, کوئی بھی غلطی جو ہے اس کا تصور معنی نہیں رکھتا. آپ کو لگے گا کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں, ساری دنیا ایسے ہی چلتی. اور آگے کلام میں لکھا ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس کے دوست کی پہچان فہم ہے. جب آپ خداوند میں رہتے ہیں, جب آپ خداوند کے خوف میں رہتے ہیں تو آپ کی زندگی سے یہ نظر آتا ہے. اگر آپ کسی چیز کو, اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے اور اس نے چھوڑ دی ہے, وہ خدا کے پاس آیا ہے, اور جب کوئی دوسرا اسے یہ کہے گا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر شراب نوشی کرو, میں نوشی کرو, تو وہ شخص جب انکار کرے گا تو یہ اس کی زندگی میں خداوند کا خوف ہوگا. اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور اس نے خداوند کو قبول کیا ہے, اور اگر کوئی شخص اسے چوری کرنے کا کہے گا تو وہ اسے جب انکار کرے گا تو وہ خداوند کے خوف سے اس کی محبت میں انکار کرے گا, کیونکہ وہ اپنے خداوند سے محبت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہر طرح کی بدی سے عداوت رکھے گا کیونکہ وہ خداوند سے محبت کرتا ہے. ہاللیلویا. اور اگر مثال کی کتاب میں لکھا ہے خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے. جب آپ خداوند کے خوف میں رہتے ہیں تو خدا آپ کو عمر کی درازی بھی عطا کرتا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی مزدوری موت ہے, لیکن جب ہم خداوند میں ہوتے ہیں, تو جب ہم خداوند کے حکموں پر چلتے ہیں تو خداوند ہمیں عمر کی درازی عطا کرتا ہے. ہاللیلویا. اور آگے کلام میں لکھا ہے خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے. جب ہم خداوند کے خوف میں رہتے ہیں تو خداوند ہمیں ہر طرح کے پھندوں سے نکالتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ ہماری زندگی کے لیے زندگی کا چشمہ بن جاتا ہے. ہاللیلویا. اور آگے کلام حق میں ہمیں ایک شخص کی مثال ملتی ہے, آپ سب کو اس کا پتہ ہوگا, جس نے خداوند سے حکمت کو مانگا, جس نے خداوند سے عقل اور دانائی کو مانگا کہ خداوند تو مجھے عقل اور دانائی دے, خداوند تو مجھے حکمت دے. کیونکہ وہ خداوند سے محبت کرنے والا تھا, اس کا باپ خداوند سے محبت کرنے والا تھا, اس نے خداوند سے اور کچھ نہیں مانگا, اس نے خداوند سے حکمت کو مانگا. ہاللیلویا. آئیے اس شخص کی سٹوری پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں, میرے ساتھ نکالیے گا. پہلا سلاطین اس کا 3 باب اور اس کی 6 سے 14. پہلا سلاطین اس کا 3 باب اور اس کی 6 سے 14. ہمیں اس سٹوری میں سلیمان بادشاہ کا ذکر ملتا ہے. داؤد کی وفات ہو چکی ہے, داؤد بادشاہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جو ہے ایز اے بادشاہ جو ہے, بادشاہ کے طور پر جو ہے وہ آرڈین کیا گیا ہے, مخصوص کیا گیا ہے. اور بادشاہ کم عمر ہے, وہ بھی نوجوان لڑکا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں, وہ جانتا ہے کہ میں تمام فیصلے جو ہے اپنی عقل اور دانائی سے نہیں لے سکتا. اور وہ کیا کرتا ہے, وہ خداوند کے حضور جاتا ہے, وہ جبعون کو جاتا ہے, اور خداوند کے حضور 1000 سوختنی قربانیاں گزارتا ہے. کتنی؟ 1000 سوختنی قربانیاں, جلانے والی قربانیاں خداوند کے حضور گزارتا ہے, اور اسی رات خداوند خواب میں اس پر ظاہر ہوتا ہے. اور خداوند سلیمان سے کہتا ہے کہ مانگ میں تجھے کیا دوں. اور اگر سلیمان کیا کہتا ہے, ہم پڑھیں گے کلام حق میں سے, جس کسی کو ملا پڑھنے میں رہنمائی کرے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے, سلیمان نے کہا تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا, اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا. اب یہاں پر سلیمان جو ہے خدا سے کہتا ہے کہ تو میرے باپ داؤد کے ساتھ رہا ہے, تو نے اس پر بڑا احسان کیا ہے, اور میرا باپ جو ہے تیرے ساتھ
क्या लिखा है? और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा अनायत किया जो उसके तख्त पर बैठे जैसे आज के दिन है। और यहाँ पर सुलेमान खुदावन से कहता है कि ऐ खुदावन, तूने अपने मालिक तूने अपने नौकर दाऊद पर एहसान किया कि उसे एक बेटा बख्शा ताकि उसके तख्त पर बैठे। आगे लिखा है, और अब ऐ खुदावन मेरे खुदा, तूने अपने खादम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है और मैं छोटा लड़का ही हूँ और मुझे बाहर जाने और बेहतर आने का शौर नहीं। अभी यहाँ पर सुलेमान अपनी कमी का इजहार करता है कि खुदावंद मैं बादशाह तो बन गया हूँ, लेकिन मैं अभी छोटा लड़का हूँ, मैं ना समझ हूँ, मुझे बाहर जाने का और भीतर आने का जो है वो नहीं पता। मुझे नहीं पता खुदावंद इतने बड़े फैसले कैसे लेने हैं, मुझे नहीं पता ये सारा हुकूमती निज़ाम, ये सारा बादशाही निज़ाम खुदावंद मुझे कैसे चलाना है, मैं ये नहीं जानता। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, और तेरा खादम तेरी कौम के बीच में है जिसे तूने चुन लिया है। वो ऐसी कौम है जो कसरत के बायस ना गिनी जा सकती है, ना शुमार हो सकती है। सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर। और यहाँ पर सुलेमान खुदावंद से एक ऐसा दिल मांगता है जो समझे, एक आखिर दिल मांगता है खुदावंद से, वो हिकमत को मांगता है। और आगे कलाम में लिखा है, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज़ मांगी। और खुदा ने उससे कहा, क्योंकि तूने ये चीज़ मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की। अब खुदावंद ने जब ये सुना है कि सुलेमान ने जो है मुझसे क्या मांगा, खुदावंद ने जब ये सुना कि खुदावंद से सुलेमान ने जो है वो ना उम्र की दराजी मांगी, ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, ना कोई और चीज, ना दौलत, ना शोहरत मांगी, बल्कि उसने खुदावंद से समझने वाला आखिर दिल मांगा। तो खुदावंद उसकी ये दरख्वास्त सुनकर खुश हुआ। और आगे कलाम में लिखा है, दरख्वास्त ना की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है। सो देख, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया। मैंने एक अक्ल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानिद ना तो कोई तुझ से पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझ सा बर्पा होगा। अब खुदावंद उसकी दरख्वास्त पर जब गौर करता है तो खुदावंद जो है सुलेमान को समझने वाला आकिल दिल अता करता है। और खुदावंद उसके साथ ये भी कहता है कि तेरी मानिद जितनी अकल मैंने तुझे अब दे दी है, ना पहले किसी इंसान में थी और ना आने वाले वक्तों में किसी इंसान में इतनी अकल होगी। हालेलुया। और आगे कलाम में क्या लिखा है, और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानिद ना होगा। आमीन। अब खुदा के पाक कलाम के मुताबिक खुदावंद कहता है, तूने मुझसे सिर्फ हिकमत मांगी है, तूने मुझसे सिर्फ समझने वाला आखिर दिल मांगा है, लेकिन मैंने तुझे दौलत और इज्जत भी दी है। हालेलुया। सुलेमान बादशाह का दौर ऐसा था कि उस दौर में कोई जंग नहीं। दाऊद बादशाह जो है अपनी जिंदगी भर जो है जंगें लड़ता रहा। साउल बादशाह के दौर में जंगें रही, लेकिन सुलेमान बादशाह का दौर अमन से भरा था। और ये खुदावंद के इस रहम की वजह से था। हालेलुया। और सुलेमान बादशाह ने इस सारे दौर में उसने खुदावंद के लिए हैकल बनाई, उसने अपने लिए शाही महल बनाया और उसकी हिकमत के फैसले सुने। लोग दूर दूर से आते थे, दूसरे मुल्कों में से आते थे और उसके नौकर जो है उसके पास जो थे वो उसकी हिकमत को हर वक्त सुनते रहते थे। और सुलेमान बादशाह जब उससे खुदा
खुदावंद अकल और दानाई अता करता है तो वो एक फैसला करता है। उसके पास एक बड़ा ही दिलचस्प जो है वो मुकदमा आता है, वो कस्बियाँ होती हैं और क्या होता है कि दोनों के बच्चे होते हैं, एक का बेटा होता है और दूसरी का 3 दिन बाद बेटा होता है। और एक औरत जो होती है वो रात में अपने बेटे पर लेट जाती है और उसका बच्चा मर जाता है और वो रात में उठकर वो दूसरी औरत से अपना बच्चा बदल लेती है और वो कहती है सुबह जब वो दूसरी औरत उठती है तो वो मरे हुए बच्चे को देखती है और जब देखती है तो उसे पता चलता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। अब ये सारा फैसला सुलेमान बादशाह के पास जाता है और वो औरत उसे ऐसे ही बताती है और सुलेमान बादशाह क्या फैसला करता है, वो कहता है एक तलवार लाई जाए, इस बच्चे को 2 टुकड़े करो और दोनों औरतों में आधा आधा बांट दो। जो उस बच्चे की असली माँ होती है वो कहती है कि बादशाह ऐसा ना कर, इस बच्चे को ना मारे, चाहे तो इस दूसरी औरत को दे दे, लेकिन मेरा बेटा जीता तो रहेगा। लेकिन दूसरी औरत कहती है कि इस बच्चे के 2 टुकड़े करो, जो उसकी माँ नहीं होती। वो कहती है अगर ये मेरा नहीं तो इसका भी नहीं होगा। अब बादशाह क्या करता है, बादशाह कहता है कि ये बच्चा उस औरत को दे दो जिसने कहा था कि इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाना। और बादशाह की इस हिकमत को देखकर, इस फैसले को देखकर सारे लोग दंग हो जाते हैं और कहते हैं कि सुलेमान बादशाह में खुदावंद की हिकमत है। हालेलुया। जब आप में खुदावंद की हिकमत होती है, जब आप में खुदावंद का खौफ होता है तो ये बात छुपी नहीं रहती। लोग आपकी बातों से, लोग आपके कामों से, लोग आपकी जुबान से, लोग आपके तौर तरीके से, लोग आपके उठने बैठने से जान लेते हैं कि ये खुदावंद का बंदा है, ये खुदावंद की बंदी है। हालेलुया। कलाम में लिखा है दरख्त अपने फलों से और आदमी अपने कामों से पहचाना जाता है। जब आप खुदावंद पे कायम रहते हैं तो उसकी हिकमत आपकी जिंदगी में काम करती है। हालेलुया। और सबा की मलका ने जब ये सुना सुलेमान बादशाह की हिकमत के बारे में तो वो आई वहां पर, वो सुलेमान बादशाह से मिलने मुश्किल सवाल लेकर, और क्या होता है सुलेमान बादशाह उन सारे सवालों का जवाब देता है। जो जो वो पूछती है, जो जो वो तलब करती है, सुलेमान बादशाह वो सब उसे बताता है और जो वो मांगती है उसे वो सब देता है। और जब वो आती है वो सारा महल जो सुलेमान बादशाह ने बनाया, वो सीढ़ियाँ जिनसे वो हैकल में जाता था, वो तख्त जिस पर वो बैठता था, वो सारी बातें देखकर कलाम हक में लिखा है कि वो दंग रह गई और उसने कहा कि मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया जितनी तेरे यहाँ तेरी हिकमत और तेरी शोहरत है। हालेलुया। और सबा की मलका सुलेमान बादशाह के लिए 120 कंतार सोना और मसाले और कीमती जवाहर लाई उसके हजूर में हदीये के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर कि मैं बादशाह से मिलने जा रही हूँ। और एक बात उसने कही कि मुबारक है तेरे ये तमाम नौकर, तेरे ये लोग जो तेरी हिकमत को सुनते हैं, क्योंकि जब आप किसी अक्लमंद इंसान के पास बैठते हैं तो आप में भी वो अक्लमंदी जो है जाहिर होती है। अब अगर बुरे इंसान के पास बैठेंगे तो आप में बुरी आदतें आएंगी, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान के पास बैठेंगे तो आप में अच्छी आदतें जो है वो बर्पा होंगी। हालेलुया। आगे कलाम हक में एक आयत हम देखेंगे, मिसाल की किताब उसका 22 बाब और उसकी 4 आयत। मिसाल की किताब उसका 22 बाब और उसकी 4 आयत। कलाम हक में लिखा है दौलत और इज्जत व हया खुदा के खौफ और फरोतनी का अजर है। सुलेमान बादशाह ने खुदावन के खौफ में रहना पसंद किया और खुदावन ने उसे क्या दिया, खुदावन ने उसे दौलत भी दी, खुदावन ने उसे इज्जत भी दी और खुदावन ने कहा अगर तू इसी तरह मेरे खौफ में चलता रहेगा, मेरे डर में रहेगा, मेरे हुक्मों को मानेगा, मेरी फरमाबरदारी करेगा तो मैं तुझे उम्र की दराज़ी भी दूंगा। हालेलुया। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में दौलत भी हो, हमारी जिंदगी में इज्जत भी हो और हमारी उम्र दराज भी हो तो हमें खुदावंद के खौफ और उसके डर में रहना जरूरी है। और खुदावंद का खौफ ही हिकमत है। अक्लमंद है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है, अक्लमंद है वो भाई वो बहन जो खुदावंद से डरती है, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। हालेलुया। और अगर हम कलाम हक में देखें तो हमें एक बात मिलती है कि हम हिकमत
کو کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ تو سلیمان بادشاہ کی بات ہو گئی نا کہ سلیمان بادشاہ نے خداوند سے حکمت کو کیسے مانگا۔ آج اگر ہمیں حکمت چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں عقل مند نظر آؤں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جو ہے سمجھدار نظر آؤں، میرے پاس وزڈم ہو، میرے پاس عقل دانائی ہو، اور لوگ جانے کہ ہاں میں بھی جو ہے میں چور ہوں، میں اچھے فیصلے لیتا ہوں۔ کلام حق میں سے دیکھیں گے یعقوب کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 5 آیت۔ یعقوب کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 5 آیت، کلام حق میں کیا لکھا ہے؟ چلو میں پڑھ دیتی ہوں۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے۔ کس سے مانگے؟ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو کس سے مانگے؟ خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے۔ کیسے؟ بغیر ملامت کیے، جو ڈانٹا نہیں ہے، جو نیچا نہیں دکھاتا۔ آپ کسی انسان سے 1000 روپے مانگ لیں، اگر آپ کے حالات برے ہیں وہ آپ کو بھگا دے گا۔ لوگ اپنے لیول کے لوگوں کو جو ہے کچھ دیتے یا لیتے ہیں کہ ہمیں واپس بھی مل جائے، ٹھیک ہے؟ لوگ جو ہے اپنے سے کم انسان کو کچھ نہیں دیتے اس امید سے کہ ہمیں واپس نہیں ملے گا۔ لیکن کلام حق میں لکھا ہے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو، اگر کسی میں سمجھ کی کمی ہو تو وہ کس سے مانگے؟ خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے، بغیر ڈانٹے، بغیر بھگائے، بغیر شرمندہ کیے فیاضی کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ فیاضی مطلب کہ بڑے دل کے ساتھ۔ کیسے عطا کرتا ہے؟ فیاضی کے ساتھ آپ کو حکمت دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج مجھ میں حکمت ہو، میں عقل مند نظر آؤں، تو ضرورت ہے کہ آپ کس سے مانگے؟ خدا سے مانگے۔ اگر آپ خدا سے مانگیں گے، انسان سے مانگیں گے تو شاید آپ شرمندہ ہوں، شاید اس کے پیچھے پیچھے کتابیں لے کر بھاگنا پڑے، مجھے یہ پڑھا دو، مجھے یہ سکھا دو۔ پڑھنا سیکھنا ضروری ہے، لیکن جب خداوند آپ کے ذہن کو کھولتا ہے نا تو آپ کے لیے سب کچھ سمجھنا اور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ کلام مقدس کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ ہم میں حکمت ہو، اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ میں حکمت کی کمی ہے تو وہ کس سے مانگے؟ خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے فیاضی سے عطا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور راستہ ہے، ایک اور آپشن ہے۔ ایک تو ہے اپنے خدا سے مانگنا، اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کے پاک کلام کو پڑھنا ہے۔ کلام حق میں لکھا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور وہ سادہ دلوں کو کیا بناتی ہے؟ عقل مند بناتی ہے۔ تیری باتوں کی تشریح، تیرا کلام، تیری شریعت جو ہے، تیرے احکام جو ہیں، تیرے کلام، تیرے احکام جو ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور وہ سادہ دلوں کو، جو سمپل ہیں، جو نہیں سمجھتے، ان کو کیا کرتی ہے؟ عقل مند بناتی ہے۔ جب آپ اس زندہ پاک کلام کو پڑھتے ہیں جو آپ سے بولتا ہے، جو آپ سے باتیں کرتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جب آپ اس پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ حکمت سے بڑھتے ہیں اور وہ خداوند کی حکمت ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میرے ساتھ نکالیے گا زبور 119، اس کی 57 سے 104 ہے۔ زبور 119 اس کی 97 سے 104 ہے، 97 سے 104 تک۔ جس کسی کو ملے پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد ہم کلوز کریں گے۔ زبور 119 اس کی 97 سے 104 آیت تک پڑھیں گے۔ کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں۔ داؤد کہتا ہے خداوند مجھے تیرے کلام سے، تیری باتوں سے کیسی محبت ہے، مجھے پورا دن ان کا دھیان رہتا ہے۔ تیری شریعت کی باتیں سارا دن میرے ذہن میں چلتی
तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं। तेरा कलाम, तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ। मैं अपने सब उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद हूँ। और इसकी वजह क्या है? दाऊद क्यों कहता है कि मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ? कलाम हक में लिखा है, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। क्योंकि तेरी शहादतों पर, तेरे कलाम पर, तेरी शरीयत पर मेरा ध्यान रहता है, इसलिए मैं अपने सब उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद हूँ। हालेलुया। और आगे लिखा है, मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूँ। मैं उम्र रसीदा जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, उनसे ज्यादा समझ रखता हूँ, दाऊद कहता है। और आगे लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को, तेरे हुक्मों को, तेरी शरीयत को, तेरे कलाम को माना है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं। कलाम हक में हमने मरकज़ी आयत में पढ़ा, बदी से दूर रहना खिर्द है। जब आप बदी से दूर रहते हैं तो आप में खुदावंद की हिकमत काम करती है। हालेलुया। और दाऊद कहता है, मैंने हर तरह की बदी से अपने पांव रोक रखे हैं। और आगे लिखा है, ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं। ताकि तेरी शरीयत पर, तेरे कलाम पर अमल करूं। अगर मैं बदी करूंगा तो मैं तेरे कलाम को रद्द करूंगा। अगर मैं बदी करूंगा तो मैं तेरे फरमान की नाफरमानी करूंगा। अगर मैं बदी करूंगा तो तेरे कलाम को मैं अपनी पुश्त पर डालूंगा। लेकिन खुदा, मैं तुझसे डरता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तेरे फरमान मेरे ज़हन में रहते हैं। मैं उन पर चलता हूँ, मैं उन पर अमल करता हूँ। और इसलिए खुदावंद, मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा जो है हिकमत रखता हूँ, मैं उनसे ज्यादा दानिश रखता हूँ, और मैं बूढ़ों से ज्यादा जो है अक्लमंद हूँ। और इसकी वजह खुदावंद ये है कि मैं तेरे कलाम पर अमल करता हूँ और मैं बदी से दूर रहता हूँ। हालेलुया। और आगे कलाम हक में लिखा है, मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया। दाऊद कहता है, खुदावंद, मैंने तेरे कलाम को नहीं छोड़ा, मैंने तेरे हुक्मों को जो है पसे पुश्त नहीं डाला, बल्कि मैं तेरे हुक्मों को अपने सामने रखता हूँ और मैं तेरे हुक्मों पर चलता हूँ। हालेलुया। और आगे कलाम हक में लिखा है, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शरीन हैं। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीं हैं। वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। आमीन। वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती है। आज हमने कलाम हक में, जैसे हमने मरकज़ी आयत में देखा कि खुदावंद का खौफ क्या है? हिकमत। अगर आप चाहते हैं कि आप में हिकमत हो तो खुदावंद के खौफ में रहें, उसके डर में रहें, उसके हुक्मों पर चलें। और बदी से दूर रहना हिर्द है। बदी से दूर रहना समझदारी की बात, अक्लमंदी की बात है। जब आप खुदावंद के डर में रहते हैं, आप खुदावंद के खौफ में रहते हैं, तो जैसे सुलेमान बादशाह को खुदावंद ने हिकमत अता की, उसके साथ तो खुदावंद ने उसे इज्जत और दौलत दी। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद से डरता था, उसने खुदावंद से हिकमत को मांगा था। उसके बाद हमने देखा, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो किससे मांगे? खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए फ्याजी से अता करता है। और तीसरी बात हमने सीखी कि हमें खुदावंद के अहकाम पर अमल करना है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानो। अगर हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम खुदावंद के खौफ में रहना चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद के हुक्मों को मानें, उसके कलाम पर अमल करें, ताकि हम भी हिकमत को पाएं और उससे हमेशा की ज़िंदगी में वारिस हों। हालेलुया। सो खुदा आज के कलाम से आपको बड़ी बरकत।